afternoon. എല്ലാ പ്രസ് മെമ്പേഴ്സിനും സ്വാഗതം ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക്. I was so upset and depressed when I heard about this news. I was in Trivandrum. We had a small function in Trivandrum. I think you people know about it. It is very unfortunate, very, very unfortunate. You know, I think most of you people, you know how we take care of our people, how they are comfort in our company in Kuwait, because we want our people to be our family, and we used to take care of them like a family. When we lost our family members of 49, 50 people, I couldn't bear it. They were all my brothers, children, most of them, and you know, we have around 25,000 people we had before. But now still we have, I think, around 10,000 people in Kuwait. We want our people to be very comfort and safe. And in safety measures, we were on the top. We used to audit ourselves, all these camps. We used to, you know, the clients, they used to come and visit our camps, KNPC, KUC, because that is the norm, time to time. They have to make sure that the people, they are living comfort and safe. When we hear about the camp, this is not a camp, this is like a central air conditioned building, which is 6, 7, we have around 7, 8 building now. Before we have 30, we had 32 building. But all our HR people, safety people, we were very much take care, and you know, we used to visit them. This is happened, unfortunate. You know, we don't underestimate our people, regardless of Indians or Pakistanis or any other. We care them all same, and there is no difference. We are human. They have to be safe. They have to take care of their family. We take care of them like our own family, and we say that NBTC family. This is very unfortunate, but we got very good support, quick action from the Kuwait government, our embassy in Kuwait, and all the people, I mean, like firefighting people and whoever, the government gave full support. It was very quick action, and our people was also very much alert and with them. So that's why we completed our documents. Thanks to Kuwait government, and I don't know the name ways, all support what they give, it is unbelievable. You know, the way they are like that. I am in Kuwait 49 years. I love the country, love the people. Okay, so you know, also our embassy did a very good job. Our India government, they
immediately sent our state minister to Kuwait, and they met with the higher authorities, made everything faster and easy. So that's within 48 hours we got the body, the people body, brought it back within 48 hours. We are really thankful to our Indian government and our embassy, all of them, we cannot forget. I'm so, I don't know how to say that. I was sick when I heard, I was in Trivandrum. I was on the way to Cochin. But when I heard, then I stopped my house in Tiruvalla and I was taking rest. My pressure, blood pressure, sugar, all gone up, and my head was actually, I don't know what. Then immediately I went to hospital. They took care of me because hospital is nearby us. And now we are in touch with each and every person's family. My children, they are gone to here. From today evening, they are going to Madras, Chennai, then Bangalore, Karnataka, Uttar Pradesh, Rajasthan, everywhere they will go and meet the parents. Each and every one. We have to convey our condolence to them, then they feel much comfortable. Anyway, you cannot say they will be comfortable because they lost their son or husband or whoever. We met them by, we are meeting them and we want to be assured, whatever the support we offered or more than that, we will give the family. We went to Kerala, some of them, and they were asking for some work for their children or brother. He said, don't worry, no problem. Because you can see that many of them are father and son, or brother and brothers are there. So we take care like that. If anybody come who is working with us, they need a support, they need a help. We bring them. They are happy with us, so that we will continue whatever we can give them, give support to these people. We are obliged and we are committed. There is no lagging things will not happen. We are so sorry. We are so sorry. I keep on crying in my house. I know most of them. There are people working with us 25, 27 years. When I heard, I was asking about those people. I was asking about Nalin. Today I saw he's such a good boy, I was so much afraid. He is safe, and there are another, some of them, most of the people are in good condition. Hopefully there will not be any problem. What we can do, this was happened not, we believe, not because of our mistake, but still we will take the responsibility. We cannot say that it is not our responsibility. They were living, working with us. They built the company. They are our family. തീർച്ചയായും, yes.
Yes, initial statement yet. We will give a chance to ask the questions. Yeah, Still we will. continuing with the We'll tell you. You know, there is no company make their employees in life insured. All our workers are covered with life insurance. This is, you know, if anybody passes away by heart attack or disability by the pressure, all those things, we used to give them good, a certain amount, which is 8 lakh rupees. We used to give. That is coming here from the company. Insurance will be over and above. All their dues, it will go to their family. Insurance at what amount is there? Yeah, we will. Insurance, there is, you cannot, it's a complete company insurance, I'll tell you. We want to be sure that they are comfortable. We offered the children, when we went to one house, he wanted to get his daughter, she is trying for BSc nursing. Please help us. He said, sure, we will. BSc nursing, you know, we will, BSc nursing, whatever. We are, every year, we are giving away the children of our workers, at least, I don't know the number, higher education, engineering, BSc nursing, medicine, diploma course, every year. We invite them, their application and their certificate, and we give all of them higher studies who got. We are taking care of. That is not from today or yesterday. It's from years when we started. Not started. We have started in a small way. Okay, maybe after 5 years or 10 years, we are continuing. If any death happened, normal death in our in company is covered by life insurance for all our people. And accident working, there is a workman compensation that's depend on. It's all covered. In BTC company MD of our, they are high top students in 10 and 12th. We used to give 10 and 1,500, 250, like that. Kuwaiti dinars. Sometimes they come, the workers, laborers, children, they get 93, 94, even above. Then we decide, okay, they will get 250, whoever they get above 250, 90%. They are all motivated like that. In the children, we can motivate. And who study, they come back and join us. If they are engineers or a BCom graduate, they join back to our company. So, some clarification. One, is the building owned by the group or you are taking it on rent? We are taken by rent, lease by, taken lease. This is not only one, we have many buildings. So is there now that this accident happened, is there any case against the company or No, up till now, no. There was, fire, or I don't know, they said this was happened because of a short circuit. It is not by negligence or we don't cook in any of our workers' accommodation. We don't cook. We don't allow to cook in their room or in there. We have a main kitchen.
big kitchen. We were working 60, 70 people in the kitchen, in main kitchen. And from there, we cook, we have a menu. According to menu, we are cooking and transporting food by specially build trucks, bring them. There is a dining room in every building, and they will have a buffet. They will eat how much they want. We don't cook. We So don't this is a short cook circuit. in this. Yeah. This is a short circuit. Pardon? This accident is caused by a short circuit. Yeah, that that what we saw the news from the Kuwait Times. So you are not aware of it? No, I am aware like this only. And none of us, we don't know. We didn't go and say. I came 2 days before for my brother-in-law's daughter wedding. Okay, and the same day morning I was in Trivandrum. So we hope, and checked with many people. They said nothing wrong with our. There This was is a report that one gas cylinder exploded. gas cylinder. We are not cooking, and it is no explosion. If it is like that, there must be. Must be in the report. The report I saw that is saying it is happened because of a short circuit. And the entire people in the building were your employees? No, I have more than 6,000. No. This those who were in this building? Yeah. What is that? The persons in the building were your employees? Our employees only. We don't allow anybody to come in. No. This is only our employees. They are living free there. They have free food, free accommodation, free transportation. When they come back to India, by our ticket, we don't, there is a law in the country, we will fully abide. Even in the law, transportation, return ticket no need, but it is our responsibility to. So how many people were there in the building at that time? I think in the building there are, because At the time of the accident? time of the accident, it is around maybe 60 or 70. I didn't ask exactly. 160 they were living there, but because early morning, a lot of people they left for the work, to the work. Okay, and they escaped 40 people. And some of them, it's not more than 80 or 90 people. And how many are still in the hospital right now? Around 40 people. 40 people Yeah, are still I in don't know the exactly. Around, yeah. But we are taking care. It is in the government hospital, but we have our people, safety people, and അല്ലല്ല അത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് സോറി അത് സെപ്പറേറ്റാണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ അവിടെ കിച്ചണിൽ only we cook our freezer, chilled, keeping the food and this and that. In kitchen separate. This is the main kitchen. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അറിയില്ല, നമുക്കറിയത്തില്ല. അതിപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിൻ എന്നൊക്കെ പറയും, പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്തകളുണ്ടല്ലോ. സെക്യൂരിറ്റിയുടെ മുറിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. കെട്ടിട ഉടമയുടെ ഇറഗുലാരിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് കുവൈറ്റ് സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ. എങ്ങനെ കെട്ടിട ഉടമയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റായ നടപടി ഉണ്ടായത് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് ചുമ്മാവാറ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവർ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് കേട്ടാ ഓരോ മുറിയിലും 8 പേരും 10 പേരും താമസിക്കുന്നു. ദേ ആർ ഗ്രീഡി. നെവർ വി ഡോണ്ട് കീപ് engineers. They will live, managers they will live alone. Engineers they will two. Otherwise we can keep 4 people as per the international law, 4 square meter per person. Or 4 cubic meter. So you are saying it's not overcrowded? Not at all. In most of the house, the room was only 3 people. So this is 6-story building, and how many rooms were there? Apartment, 24 apartment. Each floor is 24 apartment. 24 apartments. Yeah, And total. 160 people were living in these 24 apartments. Pardon? These
this 160 people Yeah. were 24 apartment, there is a 3 room, you know. One apartment consists of 3 rooms. Yes. Okay. And you will have a common dining facility Yes. in each of the floor or each of the. No. There is a building One dining. down. There is a dining area. And the report said there is a case against the owner of the building plus 2 expatriates, meaning like. No, that is all. It's up to the investigation. We don't know. Okay. Expatriates means. Like outside, maybe Indians or. No. We don't know anything about it, and it is not. So you are saying There must be a case because this is not a small incident. Yeah. So you have been asked to report back to Kuwait or No. something like that? No. Okay. നിലവിൽ കുവൈറ്റിലെ നിയമ നടപടികൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ആ കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ കുവൈറ്റ് സർക്കാരിന്റെ നിയമ നടപടികൾ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കാണും വാട്ട് വാസ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഹാപ്പൻഡ് ഓർ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇവിടെ മനഃപൂർവ്വം this building is not very old. You can see that it's a new, not new building. It was there are who passed away. They were living in the same building from the beginning. Okay, and it's a central air conditioned building. It's not a window air condition or it's a central air conditioned building, well builded building. Okay. ഈ കെട്ടിട ഉടമയുടെ സ്ഥലങ്ങൾ വേറെയും ജീവനക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് കെട്ടിട ഉടമയെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ അല്ല, വേറൊരുടെ. അങ്ങനെ അവർക്ക് പല ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, അതിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്? ഞങ്ങൾ ലീസിന് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ബിൽ ചെയ്യുന്നത്. അവര് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറാണ്. ആ ബിൽഡിംഗ് അവരുടെയാണ്. അതൊന്നും അങ്ങനെയില്ല. അത് 2 വർഷം ഓരോ വർഷം ഇങ്ങനെ റിന്യൂ ചെയ്തു. തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ എല്ലാ 3 മാസം കൂടിയിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ, ഞങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റിയുടെ ആൾക്കാർ, ഇപ്പം ഇന്നലെ എൻ്റെ മോൻ കാണിച്ചത്, നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവർ ദൈവങ്ങളുടെ പടം വെച്ചേച്ച് എന്തുവാ സാമ്പ്രാണി കുരുത്തും അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറയാം. നമ്മൾ തൊടത്തില്ല, അവരോട് പറയും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എടുത്ത് നോട്ട് കൊടുത്തേച്ച് എന്നിട്ട് 2 ദിവസത്തിനകം റീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കാണരുത്. അത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതിപ്പം ക്വയറ്റ് നാച്ചുറൽ ഇന്നോ. നമ്മളിപ്പം ദൈവത്തെ പൂജിക്കുന്നവരും ദൈവത്തെ ഇത് ചെയ്യുന്നവരും അങ്ങനെ, പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല. ഒരു ഹീറ്റർ അവിടെ വെക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ വളരെ കെയർഫുൾ. ഞങ്ങൾ സേഫ്റ്റി വളരെ കൺസേൺ ആണ്. വി ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ്, KUC, KNPC, ഷെവറോൺ, അങ്ങനത്തെ കമ്പനികളിൽ, അബുദാബി, സൗദി, അറാംകോ, അഡ്നോക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള വർക്ക് അവിടെയൊക്കെ സേഫ്റ്റി ഭയങ്കരമുണ്ട്. ഇതിപ്പം ദിസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ഇറ്റ്സ് വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. ഇൻവേഷന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് 28,000 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇൻവേഷൻ അല്ല, സോറി, കോവിഡിന് ഞങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി മാത്രമാണ് ആൾക്കാരെ റിപ്പാട്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്, ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ടർ ചെയ്തിട്ട്. അല്ല, ഒരുത്തരും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടോ കുവൈറ്റില് I think 6, 7, I don't know exactly, 7 or 8, ഞങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് 7,000-8,000 ആൾക്കാരുണ്ട് കുവൈറ്റില്. ടോട്ടൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 10,000-20,000 ആൾക്കാർ കാണും. Yes, yeah. And you are into construction. We are in the different things. We are in construction, we are in retail, we are in manufacturing of pressure vessels, we are in all those things. We are in a different field.
Now, സാമ്പത്തിക സഹായം ഞങ്ങളിപ്പം ഇവരുടെ ഈ ഇതിനു വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ 25,000 റുപ്പീസ് എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിച്ചു, എല്ലായിടത്തും, ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചു. അവരോട് ഞങ്ങളുടെ കണ്ടോളൻസ് അറിയിച്ചു. പിന്നെ ഇപ്പോഴ് ഓരോരുത്തരെയും മക്കള് അവരും ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടേഴ്സാണ് അവരും ഞങ്ങളുടെ മാനേജേഴ്സും കൂടെ ഈ 2 പേർ ഓരോരുത്തരത്തും പോയി അവരെ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ഡീറ്റെയിലും എടുക്കുന്ന നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് കൊടുക്കും. അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് കാണണം. ആരൊക്കെയുണ്ട്, ഹസ്ബൻഡ് ഐ മീൻ ആ മരിച്ച ആളിൻ്റെ ഭാര്യ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അപ്പന്, അമ്മ. അപ്പം ഈ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇവർക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അത് ആസ് പെർ ദി നോ നമുക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ലോ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് ഫാദറിനും കിട്ടും. അതെല്ലാം എംബസിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദി വർക്ക്. അത് 8 ലക്ഷം രൂപ അത് കൊടുക്കും. പിന്നെ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു 4-5 ദിവസത്തേക്കാകും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ. പിന്നെ ഇവരുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് നോർമൽ ഡെത്ത് ആണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് 2 years സാലറി. ഇതുപോലെ ആക്സിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് 4 years സാലറി. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴല്ല, ഒരു 10-15 വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു 100 പേര് കൂടുതൽ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന ഉടൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ ബോഡി വിതിൻ 3 days നമ്മൾ നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പോളിസി. അതെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് അന്ന് പോകുമ്പം അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരാളിനെ കൂടി വിടും. ഞങ്ങൾ 25,000 റുപ്പീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് അവരുടെ ലീഗലൈസിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നും ഇല്ലാത്താണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അയച്ചു കൊടുക്കും. അത് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പൈസ. പിന്നെ ഇവരുടെ ഇൻഡെമിനിറ്റി, പിന്നെ അവരുടെ ഡ്യൂസ്, എന്തെങ്കിലും സാലറി ബാക്സ് എല്ലാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനോടുകൂടെ അതും പോകത്തുള്ളൂ. ആ ഇൻഡെമിനിറ്റിയും ഇതും അതെല്ലാം ഒന്നയച്ചിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും. അതിന് അവരവിടുന്ന് അവരുടെ ലീഗൽ ഹയേഴ്സിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും അവിടുന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് അത് അയച്ചു തരണം. പിന്നെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകരുത്. അതെ 4 വർഷത്തെ ശമ്പളം. മരണമാണെങ്കിൽ 2 വർഷത്തേ ഉള്ളൂ. മരണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻഷുറൻസ് 2 വർഷമേ ഉള്ളെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇത് ആക്സിഡന്റ് ആണ്ട് 4 വർഷം കിട്ടും. 4 വർഷത്തെ സാലറി. മക്കൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഞാനായി പറഞ്ഞല്ലോ, വി ആർ ഫാമിലി. ഞങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി കൺസേൺ ആണുള്ളത്. ഇപ്പം തന്നെ മരിച്ചതിൽ പലരും സഹോദരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അവർ വന്നിട്ട് പറയും, എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്രദർ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേഗം തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും നയാ പൈസ പോലും അവർക്ക് ചിലവില്ലാതെ. അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നതാണ്, ഒരാഴ്ച എങ്ങാണ്ടേ ആയുള്ളൂ. സോ ഹാർട്ട് ടച്ചിങ്. അങ്ങനെ 40 പേർ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിൽ മലയാളികൾ എത്ര പേരുണ്ട്? എവിടെയാ? 40 പേര് ഇപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എത്ര പേര് മലയാളികളുണ്ട് അതിൽ? മലയാളി എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങളുടെ വർക്കേഴ്സാണ്, വേറെ ഉള്ളവരാരുമില്ല. ഫിലിപ്പീൻസ് 3 പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ നമ്മൾ ഈ ഫിലിപ്പീൻസിൻ്റെ എംബസിയും അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഇതെല്ലാം നമ്മളതുപോലെ ചെയ്യും. ഈ 40 പേരും അതർ സ്റ്റേബിൾ ആണോ അതോ? അപ്പോൾ ആർക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാരെ അവിടുത്തെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിളിച്ചു വരുത്തുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നോ?
തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എൻക്വയറി ഉണ്ടല്ലോ, എൻക്വയറി. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മാനേജേഴ്സ് സേഫ്റ്റിയെ, മെയിൻലി സേഫ്റ്റിയുടെ ആൾക്കാർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആൾക്കാർ, അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് വരുത്തി അവരോടെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനെയും വേറൊരു വിദേശിയെ ഒരാളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇല്ല, അത് ഈ സെക്യൂരിറ്റി അവിടെ അവനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ റൂമിൽ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ, അവനെ എടുത്തെന്നുള്ള അറിയാം. മറ്റുള്ളത് വിദേശിയല്ല, അവിടുത്തുകാരനായിരുന്നു അവൻ്റെ ബ്രദർ, ഞങ്ങളുടെ ബദ്ദായുടെ ബ്രദർ. അവർ എന്നിട്ട് എല്ലാം ഇത് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത് അന്ന് തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം തിരിച്ചു വിട്ടു. അതൊരു പ്രൊസീജിയറാണല്ലോ. ഈ അക്കോമഡേഷൻ യൂണിറ്റിന് എസ്കേപ്പ് റൂട്ട്, ഈ സെക്കൻഡ് ഒരു എസ്കേപ്പ് റൂട്ട് ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലുള്ള പോലെ ഇമർജൻസി എസ്കേപ്പ് റൂട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഈ ബിൽഡിങ് നമ്മൾ ഈ ബിൽഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അപ്രൂവ്ഡ് ഡ്രോയിങ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാനൊക്കത്തില്ല. ഇനിയിപ്പം ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരിക്കാം. അത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നില്ല. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എസ്കേപ്പും സ്റ്റെയറും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇതിന് 2 സ്റ്റെയർ ഉണ്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്. അല്ല, ഒരു സ്റ്റെയർ അല്ല, 2 സ്റ്റെയർ ഉണ്ട്. ഇത് എസ്കേപ്പ് അതാ 2 സ്റ്റെയർ ഉണ്ട്. അതുണ്ടത് പറഞ്ഞ പോലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഇതെല്ലാം പുക നടന്നിട്ട് രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുമല്ലോ. ഇത് പകലാണെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. രാത്രിയിൽ ഇവര് ഉറക്കത്തിൽ സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂളിംഗ് ഉണ്ട്. അവരങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി. ഈ പുക വന്ന് ഇത് സർക്കുലേറ്റ്, അവരത് ശ്വസിച്ചു. ഈ പുക പോയിസൺ അല്ലേ. ഇതൊരു 4 മണിക്കാണ്. അതിരാവിലെയാ, 3:30-4 മണി എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. ഇത് 5-10 വർഷം മുമ്പ് ഇതാണല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും കാണും. സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ അവിടെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എനിക്കറിഞ്ഞു, ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചില്ല. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ എല്ലാ റെഗുലേഷനും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ്. അപ്പം അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനികൾക്കെല്ലാം അവരുടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ആസ് ഫാർ ആസ് ടുഡേസ് ലോ എവറിത്തിങ് വാസ് പാലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ഗാർഡ് റൂമിൽ നിന്ന് അവിടെ സംഭവം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഇത് അറിഞ്ഞില്ല. അയാൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചത്? അവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനെ ഇപ്പൊ ഇവര് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് ഇയാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു തുടർ അലക്ട്രോ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ ചെയ്യില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക്. അങ്ങനെ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക്. ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഐ കനോട്ട് സേ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് അയാളുടെ മുറിയിൽ തീപിടുത്തുണ്ടാവും അറിയുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയാൾ ആക്ട് ചെയ്യണം. അയാൾ എന്താ ചെയ്തത്? അവിടെ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷർ എടുത്തിട്ട് അത് എക്സ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. അത് നടന്നില്ല. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ല. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെല്ലാം ഈ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വരും. അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മുടെ സംശയങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ അല്ല, അതിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഞാൻ എന്ത് പറയാൻ അതിനെപ്പറ്റി? അവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ എവിടെയോ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അലാറം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതല്ലേ? അതാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അലാറം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഒരുപാട് ആളുകൾ താമസിക്കുന്നു. താഴെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനുണ്ട്. താഴത്തെ മുറിയിൽ നിന്ന് തീ പിടിക്കുന്നു. അയാൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾക്ക് ഒരു അലർട്ട്നെസ് അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ? അയാൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള ആളുകളെ അറിയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം ഉണ്ടായാൽ. ഇതൊരു ഹോട്ടലല്ലേ? ഹോട്ടലിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. ബിൽഡിങ്ങിൽ അവിടെ ഒരു വാച്ച്മാൻ, ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഒരു തന്നെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളെ
കൂടുതൽ ഇതിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് മൈ നോളജ് അത് മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യും. അത് അങ്ങനത്തെ അല്ല. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത് നമ്മളുടെ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ട്, അവിടുത്തെ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ട് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇത് അത്ര അറിയത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫീൽ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലത്. അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അറിയുകയോ ചെയ്യാം. ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുമായിട്ടല്ലയോ ഇടപെടുന്നത്. യെസ് യെസ്. ആര്? അല്ല, അത് തീർച്ചയായിട്ടും പോകണമല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും പോകും. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊന്നും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും പോകും. ഐ ആം നോട്ട് എസ്കേപ്പിംഗ് ഫ്രം ദാറ്റ്. നോ, ഐ വിൽ നോട്ട്, ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡ് മേക്ക് എനി മിസ്റ്റേക്ക്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടു, ഞാൻ പോയിട്ട് പാത്തിരിക്കുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ. എനിക്ക് എൻ്റെ വീട് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് എൻ്റെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തൊട്ടടുത്ത ആ വീട്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കരുത്. ഐ വാസ് സോ ഡിപ്രസ്ഡ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു തല പൊട്ടിപ്പോകാൻ പോകുന്നല്ലോ, അതിന് ഞാൻ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ അവിടെ പോയി പാത്തിരിക്കാന്ന്. ആൻഡ് ഹീ സെഡ് ഐ വാസ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദെയർ ആഫ്റ്റർ 2 hours. They don't feel any shame to say this. They are also Malayalis, no? I am giving job for how many people? They are my family people, and he want to poke me. It's not correct. This is not correct. See, കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ came here 3 days before the accident to attend the marriage here. yes. 3 days. 7-ാം തീയതി രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് വന്നു. 9-ാം തീയതി കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അളിയൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു. 9-ാം തീയതി ഈ അളിയൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. 12-ാം തീയതി ഗവർണറുടെ ഫംഗ്ഷൻ, ഒരു ഗവർണറുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് അതും ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഇതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തുവാ IAS കോഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക, അവരുടെ ഇത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ബിൽഡിങ്ങിൽ, എനിക്കവിടെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഐ ആം ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. They are our people. When I can support or help my people, I have to do. That is my obligation. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. Okay, thank you very much. Thanks.